भगवान दी जय। सो हनुमान शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हनुमान शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हजूर शहंशाह के चरणों में बैठी हुई हर संगत जीओ, आप जी ने बहुत सारे अखी विहार वेखे और आप जी एक गवाह हो जो संसार के विच होना है। दुनिया दे विच एको ही एक गवाह हो। तुहाडा कीमत जिहड़ी है वो बहुत वड्डी है। अरबां खरबां विच वाधी वेखी आबादी भगत नज़र कोई ना आई। तुहाडी सिफारिश 18 भगतां ने की कि ऐ परमात्मा सानू कल्ले कल्ले नूं धरती ते भेजदा है, लेकिन जद असीं तेरे दर्श की गल करते हाँ तो दुनिया सानू सज़ा दे देंदी है। आप जी नूं पता कि कबीर जी नूं भी जंजीरां बन्नियां, रविदास जी दे भी वैरी रहे। हुण तूं जद आप आया, भगत इन्ने पैदा कर दी कि कोई कहे मैनू दर्श होए, कोई कहे मैनू दर्श होए, तां जो एक दूसरे नूं कह सकन। दूसरी सी तुहाडी शरत, भगत भगवान की एक शरत लगी सी, ऐ प्रभु तू दर्श देना है एक बारी जीवन च और कदी नाल नहीं रहिंदा। ये पिछले धर्म ग्रंथां च भी लिखिया है कि ओहदा रहना मनुखा ना होएगा और वो उन्हां दे हंझू भेजेगा। धन्ना जी ने भी 21 विसाख नूं जद उहनूं मिले तां उन्हें भी आख्या कि तू कदी रहना नहीं। आंदे नहीं, एक वक्त आएगा जदों तैनूं अपने ही परिवार दे विच खड़ के आत्मा सिंह दा नां दे के और तेरा विहार जिहड़ा फिर रहण दे मौके भी मिलणगे। अज तुहानूं मौका मिलिया है कि प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुहाडे नाल रहांगा। सवाल यह है कि जिहड़ा रहण वाला है उहदे वास्ते कुछ करना पैना है। वो कुछ दस गया है, क्योंकि जदों भी कोई आउंदा है पहला नवां नाम दिंदा है जिहड़ा संसार च कदी सुनिया ना गया होवे। गुरु अवतारां पैगंबरां नूं उहने सिफती ना दिते, लेकिन खुद दा नाम नहीं दिता। कुरान भी कहती है कि 99 नाम दिते। कान सिंह की डिक्शनरी कहती है 99 सिफती नाम देते, लेकिन उन्हें अपना नाम नहीं दसिया। दसम ग्रंथ कहते हैं कि खुद ना दऊगा। और आप जी एक भागशाली हो कि सचखंड की नींह रखन लग्या जिहड़ा नाम दिता गया वो केवल ते केवल धरती च तुहानूं दिता गया। जदों कि समा बीतना है तो सारे संसार ने नाम लेना है और ये लाशां दे विचों निकलना है। और जद महाराज जी कहते लाशां चों निकलेगा उस वेले दुनिया देखूगी कि बेनज़ीर जिहड़ा किसी नूं दिसदा नहीं वो किदां दा है जिहड़ा लाशां च भी गल कर सकता है। ये मान तुहानूं दिता गया, किसी होर नूं नहीं दिता गया। दूसरा कारण हुंदा है नवे नाम तो बाद नवां फरमान। कोई भी बया नहीं खांदा, गुरु अवतार पैगंबर आवे जां कुछ आवे, ते नेकलंग किदां बया खा ले। जिसने सारी बनतर बनाउणी है, तुहाडी बाणी दा फर्क है। इस बाणी दे विच ये नवां फरमान जिहड़े 24 ग्रंथ आए हन और इन्हां दे विच बड़ी वड्डी खासियत है। इत्थे आत्मा ने गल्लां कीतियां हन, इत्थे कचहरियां लगियां हन, फैसले होए हन दुनिया के हर कोने दे विच, क्योंकि नेकलंक चक्रवर्ती होना सी, वर्ल्ड के हर जगह के उत्ते पहुंचना सी जिथे जिथे धरती की पुकार सी। तो इस करके तुहाडा जिहड़ा शुरुआत यह है, यही एक लेख है जिहड़ा कि पहला लेखे नहीं दिते गए। लेखा दसिया जरूर गया लेकिन चुकता नहीं होया। इस करके हर बाणी दे अंदर नाम है। पहली गल दिन है, महीना है, साल है, और जिसने घर कचहरी लगी है उस दा ना है और उस प्लेस का ना है
ਇਹ ਕਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਉਹ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਉਦਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾਨਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਦਾਦਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬਾਣੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਣਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਨੀਏ ਤੇਰੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰ ਅੱਖਰ ਤਾਰ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਖੇਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਨਿਰ ਅੱਖਰ ਤਾਰ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਧਰਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਗਿਣ ਛੱਡਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਰੂਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਰ ਖਾਸ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੁਸਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਰਬ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਘਿਓ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ? ਲਾੜੀ ਦੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਡਗਮਗਾ ਗਏ, ਪੈਲਸਾਂ ਦੂਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾੜਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜਾ ਦੂਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਤਾਜ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਬਰਾਤੀ। ਔਰ ਬਰਾਤੀ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਰਖਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਧੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਕਿੰਗਸਵੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ, ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਬੜੀ ਫਖਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7 ਰੰਗ ਇੰਨਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਣ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਰੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5 ਸ਼ਰੀਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛਡਾ ਕੇ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ। ਇਸ ਸਤਰੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਔਰ 14 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਸਤਰੰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 15 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਏ, 16 ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਥੇ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, 5 ਪ੍ਰਮਾਣ 5 ਪ੍ਰਤਾਨ 5 ਪਾਏ ਦਰਗਾਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 5 ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਖੰਡੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ 237 ਅੰਗ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਧਰੂ ਦੇ ਪਤਾਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, 9-9 ਇੰਚ ਦੀਆਂ 7 ਪੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ ਔਰ 36 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੱਟੀ 9 ਇੰਚ ਦੀ, 7 ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 63 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ। ਕੋਈ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਦੀ। ਇਸ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9 ਖੰਡ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ, ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਵਾਂ ਧਾਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 36 ਯੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਹਾ 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 ਗੱਗਾ ਗੱਗਾ ਰਾਰਾ ਰਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਭਗਤ ਦੁਆਰ 36 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, 36 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, 36 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਡਿੱਠਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 4, ਉਹ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟੀ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 8 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, 8 ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ 36 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 36 ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 36 ਦੇਗਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 20 ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 36 ਦੇਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰ ਕੇ ਅਸਮੇਤ ਜੱਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਧਰ ਕੇ ਔਰ 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਬਣਤਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 36 ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੋੜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 36 ਦੇਗਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਹੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮੀਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। 12 ਮੀਲ ਅਗਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਨੇ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ? ਪੁੱਚਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 12 ਮੀਲ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। 27 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਵਿੰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਚਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 36 ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 36 ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਇਹ ਵੀ 36 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ 61 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ 36 ਦਿਨ ਤੱਕ 61 ਮਿੰਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 36 ਦਾ ਜੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 61 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 277 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਦੋਂ 1975 ਸੀਗਾ, 1976 ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਓਲਾ ਹੋਇਆ 27 ਚੇਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੋ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। 250 ਸਾਲ 1949 ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ 50 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1976 ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ 277 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ 1980 ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਚੌਥਾ ਪੱਖ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਨੇ, ਡਾਕੂ ਕਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਏ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਬੰਨੇ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖੁਰ ਭਿੱਜੇਗਾ ਖੂਨ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਣਾ ਬਗਦਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। तो फिर 87 के अंदर लदेन ले लिया गया। उस तो बाद 2001 च कह दिता गया कि हुण की करना है मैं कि अमेरिका दी निकलनियां चीकां टावर टा दिते गए। पहला खाना राजा राणा शाह सुल्तान देना मटाइया, फिर उच्चे टिले पर्वत टाना। उस दिन ही पर्वत खुरने हो गए, शुरू हो गए धरती के उत्ते, ग्लेशियर दड़ा दड़ डिगने शुरू हो गए। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰਾਨ ਜਿੱਦਣ ਪਕੜਿਆ ਉਦਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਈ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਦਰਿਆ ਛੱਲਾ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। रूस का फोल के खीसा ते चीन का करके पीसा पस शुरू करा गए। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सारे सिस्टम जेडे दुनिया दे विच चालू हो गए। शब्द का राज जेड़ा तड़ा तड़ चलना शुरू हो गया और समा बदल गया। अज तुहाडे वेंदियां वेंदियां सब कुछ बदल जाना है, क्योंकि हुण तक मंग सी। ऐ परमात्मा सानू गरीब क्यों बनाया है? अमीर ते गरीब का फर्क क्यों पाया है? उसने आखा जद मैं आवांगा ते कट दांगा। ऐ परमात्मा है जात क्यों सानू माड़े लोग क्यों कहते ने, जातां तो क्यों करते हैं? आंदे मैं खत्म कर देवांगा, क्योंकि मैं इन्हां नू समझा के वेख लिया जातां कटदे नहीं हन। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लाल रुमाल नाल मूंह पूंछ के आख्या जी जातां छड्ड दिओ, नहीं छड्डदे हन। ते हुण मैं अपना फार्मूला वरतांगा। ऐ परमात्मा इन्ने वखरे वखरे नाम क्यों देते? गुरु पीर पैगंबरां ने जाके कहा जे जपण वाला नाम एक कर देने हो ते एक काम ना हुंदा। सानू खाने एक देते, सानू बोली एक दे जिहड़ी दे दे, क्योंकि वखरियां वखरियां बोलियां ते खाणियां दे नाल असीं वंडियां चो आ गए। कम कर लो, अंदर मैं करदा। सब तो पहलां तुहाडे मैं राजे खिच्चे, हुण मैं पदार्थ ते माया इन्नी दे देवांगा कि धर्म स्थान ते सारी चीज जिहड़े आम लोग हन माया दे मगर भजा के रख देवांगा। और दुनिया दे लोग मनुख दी कदर करनी हट जाणगे और इन्हां पदार्थां करके लोक नूं जानणगे। और जे जिहड़ा मनुख किन्ना भी सियाणा है पदार्थां करके पिटिया जाएगा। आखणगे इहनूं ते अकल ही कोई नहीं, ये मैं पदार्थ सुट्टे सारिआं नूं, जिन्ने मंगिया देई गया। आंदा हुण की करना है? आंदा हुण मैं की करना है कि 999 करोड़ बीमारियां लाउणियां ने, एक दा इलाज निकल गया, दूसरी फिर शुरू करा देनी है मैं। और मैं इन्हां बीमारियां ते दूसरियां दे नाल तब्दील बिना हथियारों तो लड़ाई करूंगा और मैं तब्दील करके रख दांगा। आंदा उस तो बाद की करेंगा? आंदा बहुत सोहना फार्मूला है गरीब अमीर करन दा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ फैसले करावांगा कि अमीरां दे हक च करा के रख देवांगा और सारे फायदे मीरां नूं हो जाणगे और गरीब लखां बेरोजगार करके रख दूंगा।
जद ਲੱਖਾਂ लोग बेरोजगार हो जाएंगे फिर गरीब खो खो दी खेल चालू करूंगा, खो खो दी खेल दमा कराइया, गरीब अमीरां नूं लुट्टणगे और 5 मिनट च सारे ही खाली हो जाएंगे। 17 नंबर ग्रंथ आंदा है रणभूमि च खड़ा कर दवांगा, ना किसी को पदार्थ रहेगा ना किसी को पैसा रहेगा, गरीब अमीर एक हो जाएगा, ना जात रहेगी ना पात रहेगा। उस वेले मेरे सिख मुड़ के शर्माउणगे कि असी दाजा दौना ते इन्ना पैसा दे मगर फिरदे रहे। आ प्रभु दा काम है, आखणगे मेरा लड़का हैगा तेरी लड़की हैगी, चल पे नाम लै ते चल तोर, ये मैं करा के रख दांगा प्लेटफार्म दे अंदर। ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਦਰ ਹਟ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੱਕ, ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ 81 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਆਖੂ ਬੱਚੂ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਡੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। तो थोड़ा जिहा आपां, क्योंकि टाइम नूं भी देखना है, हर चीज़ नूं की करना पैना आपां नूं। एक मैं गीत राहीं तुहानूं थोड़ा जिहा साझा कर ਲਾਂ। अपने अपने काम नूं, अपने अपने काम विच खुद नूं जुड़ना पैना ए। बाज आ जाइए, उन्हें कहा निंदिया ना करियो, तैश च ना आयो, गुस्से च ना आयो, क्रोध च ना आयो, हथियार ना रखियो। मैं गुट चो खून कड्ढण लगा, लंगर दी नहीं रखन लगा, क्योंकि मैं गल लड़ाउणा नहीं तुहानूं। क्योंकि मैं तो इन्ने एटम बम बना देने जिथे तुहाडा हथियार चलना ही नहीं। तो फिर मेरे ते आस रख लियो। अपने अपने काम विच खुद नूं जुड़ना पैना ए। काल पुरख दे हुक्म च सब नूं तुरना ही पैना ए, भई तुरना ही पैना ए। ओ काल पुरख दे हुक्म च सब नूं तुरना ही पैना ए, वीरो तुरना ही पैना ए। हाँ जी, की बनना? वेंदिया वेंदिया बदल जाना ए रुख सरकारां दा, सब फैसले बदल जाने। हो वेंदिया वेंदिया बदल जाना ए रुख सरकारां दा, हो इश्तियाब रू रुल जाना गबरू ते नारां दा। जदों खोआ खोई होई एक दूसरे दे कपड़े भी पाड़ जाने ते नंगे फिरने लोग। इश्तियाब रू रुल जाना गबरू ते नारां दा, नवीं तो नवीं बीमारी ना दे नूं खुरना पैना ए। नवीं तो नवीं बीमारी ना दे नूं खुरना पैना ए। अकाल पुरख दे हुक्म च सब नूं तुरना पैना ए, ओ वीरो तुरना ही पैना ए। ये तुरना पैना ए, सब नूं तुरना पैना ए। फैसला जदों मर्जी कर लो, सब नूं ही पैना। हाल बुरा पी हो जाना देशां ते विदेशां दा, बाहर दा बाहर रह जाना, इत्थों दा इत्थे रह जाना। हाल बुरा पी हो जाना देशां ते विदेशां दा, फिर मुल पैना दाड़ी ते रखे पई केसां दा। ना कैंची लभनी ना दूहरी होनी, केड़ा बोधी कट लो ते केड़ा सुनत कर लो। क्योंकि 3 दिन 7 घड़ियां 5 पल तारे आकाश टिकड़े। गुरु ग्रंथ साहब का 237 अंग, बाइबल और अपनी हर बाणी। हाल बुरा पी हो जाना देशां ते विदेशां दा, फिर मुल पैना दाड़ी ते रखे पी केसां दा। क्यों ना चिर किसी ने नहीं बनना भी दाड़ी रख लिया, केस रख लिया, वार ना कट्टिए, ऑटोमैटिकली सब दे रह जाने। आसमाना दी खोज तो साइंस नूं मुड़ना पैना ए। हर बणियां दी टक्करा मार के थल्ले आ जाओ।
ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਵੀਰੋ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ, ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਅੰਤ ਅਮੀਰ ਪਿਸਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਅੰਤ ਅਮੀਰ ਪਿਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 17। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਖੋ ਖੋ ਦੀ ਇਸ ਖੇਲ ਨਾ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਖੋ ਖੋ ਦੀ ਇਸ ਖੇਲ ਨਾ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਵੀਰੋ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਮਾਰੇ ਕਿਆ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਨੇ ਲੋਕ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਮੁੱਕਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਕੀ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਪਈ ਆਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਬਿਨਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਬਿਨਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗਗਨ ਤਾਰੇ ਜਦ ਗਿਰਨੇ 3 ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗਗਨ ਤਾਰੇ ਜਦ ਗਿਰਨੇ 3 ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੇਕ ਲੰਕ ਨੂੰ ਝੁਕੋ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਨੇਕ ਲੰਕ ਨੂੰ ਝੁਕੋ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਤੇ ਖੋ ਮੈਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਤੇ ਖੋ ਮੈਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਝਟਕਾ ਹਲਾਲੀ ਪਾਨ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਝਟਕਾ ਹਲਾਲੀ ਪਾਨ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ, ਪਈ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਉੱਡ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ। ਹੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਉੱਡ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਕਿਹੜਾ ਪਊਗਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਡ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਉੱਡ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ। ਜਿਦਾ ਸਰੀਕੇ ਵਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਭਰਮਾਂ ਦੀ। ਜਿਦਾ ਸਰੀਕੇ ਵਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਭਰਮਾਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਦੂਰਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਮਿਲੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਵੀਰੋ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ, ਵੀਰੋ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ।